नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सोवसावणं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियोजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते। એ જ શબ્દો અહીંયા છે. અજીવના પોતાના દ્રવ્ય સ્વભાવથી અજીવ વડે ભાવવામાં આવે છે. એમ દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. દ્રવ્ય સ્વભાવ તો અનાદ્યનંત છે. બરાબર. ફરી ફરીને રાગ રૂપે જીવ ફરીને રાગ રૂપે કદી પણ તો એક વખત પરમાર્થ ગ્રહણ થઈ અલ્પકાળમાં મુક્તિ થાય છે. બસ જૈન દર્શન मस्तक नमी जाए. उद्गल बाबा प्रणाम करता है जो जीव उसका स्वभाव है. एक दफे कभी मानो के कर्म वर्ण हो गया उसका भी मोक्ष होता है, जीव का भी मोक्ष होता है. तो भी जीव का तो मोक्ष सर्वथा हो जाता है, फिर से उस संसार में नहीं आता. मगर कर्म वर्ण का मोक्ष तो हो गया, मगर फिर से इसमें बंद आता है, राग द्वेष हो जाता है. कोई अज्ञानी जीव का निमित्त पाकर तो उसकी योग्यता हो तो कर्म वर्ण में से कर्म रूप परिणमता है, वही परमाणु फिर से ये उसका स्वभाव है. इसलिए उसका स्वभाव है, उसका मोक्ष सर्वथा नहीं होता है. सही बात है. न्यायों का भंडार है. यदि जीव भी फिर से परिणमन करता तो उसका स्वभाव मान जाता है. हाँ, लेकिन जीव फिर से परिणमन करता नहीं, व्यवहार रूप, इसलिए उसका स्वभाव नहीं है, विभाव है. અને પૂતગલ का स्वभाव है, क्योंकि एक दफे कर्म वर्ण हो गई और फिर से राग रूपे पण में गई, बस उसकी योग्यता जब हो गई तब उसका मूर्खा निमित्त होगा कोई उसका अज्ञानी. इसलिए द्रव्य स्वभाव कया 45 में કહ્યું ના અહીં કહ્યું. દર્પણમાં સ્વચ્છતાનો વિકાર, ચેતનનો વિકાર કયો, સ્વભાવ ન કયો. સ્વભાવ તો છૂટે નીકળે. ભાવાર્થ ઉદ્ગલના પરમાણુઓ. बहुत अच्छी बात है. દેવલાલી બહુ એક વાત દેવલાલીમાં આપે કીધું પૂજાનો ભાવ ક્યાં આવે છે કે કોઈ કહે કે મને આવે છે તો એક જગ્યાએ એવું કે બે જગ્યાએ એવું આ ભાવ બે જગ્યાએ આવે છે પૂજાનો ભાવ. બે જગ્યાએ હો, એક જગ્યાએ નહીં. કેવલ જીવના પરિણામમાં આવે છે એમ નહીં, પૂતગલના પરિણામમાં એ ભાવ આવે એ જ ભાવ છે એ વખતે. અને ખરેખર ત્યાં જ છે, ખરેખર ત્યાં છે, એક જ જગ્યાએ છે. એક જ જગ્યાએ છે. પણ જે અહીંયા એક જગ્યાએ માને છે એને બે જગ્યાએ છે એમ કહીએ છીએ. એમ કહીએ છીએ. અને બીજી જગ્યાએ છે તારામાં નથી, એ તો નિમિત્ત છે. ત્યાં દ્રષ્ટિ અહીંયાથી છૂટી અને આત્મામાં આવી. પછી તો બે માંથી કોઈ જગ્યાએ નથી, કોઈ જગ્યાએ રહેતું નથી. પેલા બે જગ્યાએ, પછી એક જગ્યાએ, પછી કોઈ જગ્યાએ, એમ ભાગ પાડવા. क्योंकि अज्ञानी एक ही जगह मानता है ना. हाँ, एक ही जगह नहीं मानता है. हाँ, इसलिए दो जगह बताया. हाँ. अच्छा, दो जगह पूजा का भाव होता है. उद्गल भी पूजा करता है भगवान का. उद्गल में प्रशस्त राग होता है कहा, उद्गल में कहा. अच्छा, तो मेरे में ही होता है, ये शंका पड़ती वो है. अभी शंका पड़ती है. अच्छा, कथनचित पुद्गल में भी होता है, तो सचमुच मेरे में होता है कि सचमुच पुद्गल में? सचमुच पुद्गल में. बात तो इधर से निकल जाता है. एक जगह वो एक जगह ये निर्णय करने के लिए एक जगह है, मगर वहाँ निर्णय करके उसका भाव है मैं तो ज्ञाता हूँ, तो ज्ञाता में जाता था, अनुभव होता है. तो दोनों जगह से निकल जाता है. तो दो ही पदार्थ पूजा करने का बंद कर देता है.
बहुत अच्छा। पूजा करने का बंद कर देता है। पीछे अरे चैतन्य भगवान की पूजा करना बंद किया, हाँ तो धर्म हो गया। भगवान को भगवान की देख पूजा लिया करता है ना। हाँ, बराबर। इतनी तो चोट लगी थी ये बात से तो આ ગુરુદેવે સ્વાધ્યાયની પ્રથા કરી છે. जी પ્રથા છે. સ્વાધ્યાયથી એને વેદજ્ઞાનના પ્રકારો બીજા કરે. એ સ્વાધ્યાયનો અર્થ જ વેદજ્ઞાન છે, બીજું શું? પરથી વેદજ્ઞાન, પર્યાયથી વેદજ્ઞાન. ભગવાનની પૂજા બે જણા કરે છે, આ બે જણા. ભૂતગલના પરમાણુઓ જો આ 87 ગાથાનો ભાવ સારો છે, બહુ સારો. ભૂતગલના પરમાણુઓ પૌદ્ગલિક મિથ્યાત્વાદી કર્મ રૂપે પરિણમે છે. તે કર્મનો વિપાક એટલે ઉદય. એ ઉદય તો કર્મમાં આવે છે, એની સત્તામાં થાય છે. ઉદય થતા તેમાં જે મિથ્યાત્વાદી સ્વાદ ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં ઉત્પન્ન થાય છે એમ. ઉદ્ગલ પરમાણુમાં તેમાં જે મિથ્યાત્વાદી સ્વાદ ઉત્પન્ન થાય છે, સ્વાદ એટલે રસ, તથા પ્રકારનો રસ ઉત્પન્ન થાય છે. અનુભાગ કહો કે રસ કહો, શાસ્ત્રીય ભાષાએ અનુભાગ. તે મિથ્યાત્વાદી અજીવ છે. એ તો અજીવમાં એની સત્તા જુદી છે. અને કર્મના નિમિત્તથી એટલે કે નિમિત્તના લક્ષથી, બરાબર, નિમિત્તથી નહીં પણ નિમિત્તના લક્ષ્યથી સ્વનું લક્ષ ચૂકે ને પરનું લક્ષ કરે જીવ, ત્યારે કર્મના નિમિત્તથી જીવ વિભાવ રૂપે પરિણમે છે. તે વિભાવ પરિણામો ચેતન છે એમ નહીં, ચેતનના વિકાર છે. તેથી તેઓ જીવ છે. એક અજીવ અને એક જીવ, બે જગ્યાએ વિકાર થાય છે, એક જગ્યાએ ન થાય. એક જગ્યાએ થાય તો સ્વભાવ થઈ જાય. પૂતગલમાં થાય તો પૂતગલનો સ્વભાવ, જીવમાં થાય તો જીવનો સ્વભાવ. पहले होता तो पुद्गल में ही है ना, फिर उसका लक्ष्य करता है तो यहाँ दो उत्पन्न जगह निमित्त नैमित्तिक संबंध. और निमित्त नैमित्तिक संबंध छूटे तो कोई भी नहीं, एक जगह नहीं होता है. सचमुच तो इधर नहीं होता है, सचमुच तो वहीं होता है राग. पर राग का प्रतिभास ज्ञान में आता है, अभी आएगा ओपारा में आएगा. અહીં એમ જાણવું કે મિથ્યાત્વાદી કર્મની પ્રકૃતિઓ છે તે પૂતગલ દ્રવ્યના પરમાણુ છે, જીવ ઉપયોગ સ્વરૂપ છે. આ બે તો મૂળનો સ્વભાવ બતાવ્યો. હવે તેના ઉપયોગની એવી સ્વચ્છતા છે કે એ સ્વચ્છતા બંધનું કારણ નથી. એવી સ્વચ્છતા છે કે પૌદ્ગલિક કર્મનો ઉદય થતા તેના ઉદયનો જે સ્વાદ રસ આવે તેના આકારે ઉપયોગ થઈ જાય છે. ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે એ લક્ષ ચુકાઈ જાય છે, અને ઉપયોગમાં ક્રોધાદી છે એવી ભ્રાંતિ થાય છે. ક્રોધ જણાતા જાણે હું ક્રોધી, રાગ જણાતા પૂતગલનો રાગ, જીવનો રાગ નહીં. જીવમાં તો જ્ઞાન છે, તેના આકારે ઉપયોગ થઈ જાય છે. અજ્ઞાનીને અજ્ઞાની લીધે અહીંયા સુધી જ્ઞાકાર જ્ઞાન થયું, અહીંયા સુધી દોષ નથી. જેવું જ્ઞેય છે એવું જ્ઞાન ઉપયોગમાં પ્રતિભાસે છે. એ તો જ્ઞાકાર જ્ઞાન છે.
અથવા જ્ઞાનાકાર છે. જ્ઞેયની અપેક્ષા જ્ઞેયાકાર, જ્ઞાનની અપેક્ષા જ્ઞાનાકાર. એ સ્વચ્છતા કોઈ બંધનું કારણ એને નથી. અજ્ઞાનીને અજ્ઞાનને લીધે જો તે સ્વાદનું અને ઉપયોગનું ભેદ જ્ઞાન નથી. તેથી તે સ્વાદને પોતાનો ભાવ જાણે છે. જો અહીંયા ઉપયોગ અને રાગના ભેદનાની વાત કરીએ, ઉપયોગમાં સ્વચ્છતા છે તે દુઃખ જણાય છે, પણ જાણવાના કાળે હું જ્ઞાન મૂર્તિ આત્મા અને દુઃખ તો પૂતગલ છે, આશ્રવ છે, એમને જાણતા અજ્ઞાનીને હું દુઃખી ભ્રાંતિ થાય છે. સ્વાદને લીધે પોતાનો ભાવ જાણે છે, જે પારકો ભાવ, પરાયો ભાવ છે, પૂતગલનો ભાવ છે, જળ ભાવ છે, કર્મકૃત છે. જ્યારે તેમનું ભેદજ્ઞાન થાય, અર્થાત જીવ ભાવને જીવ જાણે અને અજીવ ભાવને અજીવ જાણે, ત્યારે મિથ્યાત્વનો ભાવ થઈને સમ્યક જ્ઞાન થાય છે. જો મિથ્યાત્વાદી બધા ભાવનો અભાવ નથી લીખો, એક મિથ્યાત્વનો જવાબ થાય છે. બીજા અવરત કસાયને યોગ તો રહી જાય છે. તેથી તેનો જ્ઞાતા કયો. જો રહેતા ન હોય તો જાણેલો પ્રતિમાન પણ સિદ્ધ ન થાય. રીએ છે, એકતા તૂટે છે, બસ. રાગ રહી જાય છે, રાગનો રાગ નથી, બસ એટલું જ. મિથ્યાત્વ જાય છે. રાગની ક્રિયા રહી જાય એટલો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ સ્થિરતાનો હજી બને છે. અપ્રત્યાગ એને જાણે છે, એ વિકલ્પ ઉઠે છે અને જાણે છે, કરતા નથી. જાણે છે છતાં કરતા કર્મ સંબંધ આવતો નથી. એમ આવ્યું ને, એને જાણે છે તો એ કરતા કર્મ સંબંધ નથી. આત્માના પરિણામને આત્મા જાણે છે તો એની હારે કરતા કર્મ સંબંધ નથી. એમ બધું બે તરફ લીધું. થઈ ગયું. 87 ગાથા થઈ ગયો. શ્રી સમયસાજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે, એનો કરતા કર્મ અધિકાર ગાથા 88 ગાથાથી જ્ઞાની જીવને અનાદિકાળથી પર પદાર્થની સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ, એટલે નિમિત્તનું લક્ષ્ય કરીને પરિણમે છે, જૂના કર્મનું લક્ષ્ય કરીને પરિણમે છે, અને અજ્ઞાન ભાવથી નવા કર્મ બંધાય છે. આવી પરિપાટી સંસારની અનાદિકાળથી અજ્ઞાની જીવને હોય છે, એનું જ્ઞાન કરાવે છે. ગાથા 88. મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન આદિ અજીવ પૂતગલ કર્મ છે. અજ્ઞાન અને અવિરમણ વળી મિથ્યાત્વ જીવ ઉપયોગ છે. 88 ગાથાનો અર્થ, જે મિથ્યાત્વ, યોગ, અવિરતિ અને અજ્ઞાન અજીવ છે, તે તો પૂતગલ કર્મ છે. એ ચાર જે નામ કયા એ પૂતગલનો રસ છે, પૂતગલનો અનુભાગ છે, નિમિત્તમાં છે. અને જે એના લક્ષ્ય જે જીવમાં થાય તે અજ્ઞાન, અવિરતિ અને મિથ્યાત્વ એ જીવ છે, તે તો ઉપયોગ છે. જીવ છે તે તો ઉપયોગ છે. ટીકા. નિશ્ચયથી જે મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ ઇત્યાદિ અજીવ છે, તે તો અમૂર્તિક ચૈતન્ય પરિણામથી અન્ય એવું મૂર્તિક પૂતગલ કર્મ છે. તો 100% નિમિત્તનું દર્શનમો ચારિત્રમો આદિ, અને જે એના લક્ષ્ય, અને જે
મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન વિરતિ ઇત્યાદિ જીવ છે તે મૂર્તિ પૂદગલ કર્મથી અન્ય એવો ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર છે. ઓમાં તે તો ઉપયોગ લખ્યું હતું. મિથ્યાત્વ જીવ છે તે તો ઉપયોગ છે. કુંકુન આચાર્ય ભગવાને ઉપયોગ શબ્દ વાપરો. ટીકાકારે ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર છે એટલું કહ્યું. હજી આવશે ઓલું ત્યારે આપણે ચર્ચા કરશું. હવે ફરી પૂછે છે કે આવશે ને શુદ્ધ ને નિરંજન એક છે ત્યારે ચર્ચા કરશું. અહીંયા મિથ્યાત્વ જીવ છે એ તો ઉપયોગ છે. જીવના પરિણામ આશ્રવ. હા, એક છે દ્રવ્ય કર્મ જૂના એનો ઉદય, એમાં જોડાતા જે આશ્રવ થાય જીવમાં, એ આશ્રવ છે એ જીવના વિકાર છે અને વિકારમાં નિમિત્ત જૂના કર્મનો ઉદય છે. બસ અહીંયા જૂના કર્મ નિમિત્ત છે અને એના લક્ષ્ય થતી નૈમિતિક અવસ્થા તે આશ્રવ છે. અહીંયા નવા કર્મ બંધાય છે એ પાઠ લીધો નથી. અહીંયા જૂના કર્મ બંધાયેલા છે એનો ઉદય આવે છે, એમાં જોડાતા એને આશ્રવ ઉત્પન્ન થાય છે અને આશ્રવના પ્રકાર મિથ્યા સ્વરોધ કષાય યોગ એ ભાવ આશ્રવ છે. સમજી ગયા? અહીંયા ઉપયોગનો અર્થ જીવ વિકાર. આ વિકાર લીધો, જીવનો વિકાર. મિથ્યા તોરત કષાય યોગ એ બધા ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર છે. સમજી ગયા? હવે જો એ જીવ નથી પણ જીવનો વિકાર છે. જીવનો જીવમાં વિકાર ન થાય, જીવના પરિણામમાં વિકાર થાય અને એ વિકાર પોતાનો સ્વભાવ નથી પણ પરલક્ષે જ થાય. નૈમિતિક ભાવ નિમિત્તના લક્ષ વિના થાય નહીં. થાય પોતાથી નિરપેક્ષ, પણ એને અવલંબન રાગનું અવલંબન પરનું હોય, સ્વને અવલંબને રાગ ન થાય. એને નૈમિતિક કહેવામાં આવે છે. એ આશ્રવ છે, ભાવ આશ્રવ. બરાબર? એવો ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર છે. ચૈતન્ય પરિણામ ન લીધા, ચૈતન્ય પરિણામ તો શુદ્ધ ને શુદ્ધ બે હોય, આશ્રવ છે એ ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર છે, વિકૃત ભાવ છે, વિભાવ ભાવ. ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર છે. ચૈતન્યનો વિકાર ન હોય, ચૈતન્યના પરિણામની અંદર વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામનો ધર્મ છે. વિકાર છે એ અપરિણામીનો ધર્મ નથી પણ પરિણામનો ધર્મ છે. તેમ પરિણામીનો પણ ધર્મ નથી. પરિણામી તો સિદ્ધમાય છે, એકલા પરિણામનો ધર્મ છે. નૈમિતિક હૈ. हाँ, पर्याय के बीच में है. हाँ, गुण गुणની સાથે કઈ સંબંધ નથી, ગુણી સાથે સંબંધ નથી. ચેતન પરિણામ નો વિકાર છે. ચૈતન પરિણામ નો વિકાર છે. ચેતન નો વિકાર પણ નહીં, ચેતન પરિણામ નો વિકાર છે. ચેતન પરિણામમાં વિકાર પણ હોય ને અવિકાર હોય, બે પ્રકાર છે. અહીંયા જયારે આશ્રવ સિદ્ધ કરવું હોય તો એને વિકાર કહેવાય. અહીંયા આશ્રવ સિદ્ધ કરવો છે ને એટલે એને વિકાર કહેવાય. નિર્વિકાર પરિણામ નથી. स्वभाव नहीं है, विकृत है, विकार भाव, विभाव भाव हो गया. पानी मलिन हुआ पर्याय में तो ये पानी का परिणाम विकार है, पानी का विकार नहीं है. पानी का परिणाम का विकार है, उसमें माटी निमित्त है. बस इतना ही. बस हाँ, पर्याय को ये पण स्वभाव નથી, વિભાવ છે, સ્વભાવ નથી. કેમ કે પર્યાયમાં બે ધર્મ, સ્વભાવ ને વિભાવ બે થાય. રાગ ભાવ વિભાવ અને વિતરાગ ભાવ સ્વાભાવિક પર્યાય કહેવાય. એમ શુદ્ધ ને અશુદ્ધ પર્યાય બે ભેદ પર્યાયમાં પડે છે. હવે 89 ગાંઠાનું મથાળું.
હવે ફરી પૂછે છે કે મિથ્યા દર્શન આદિ ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર ક્યાંથી થયો? ક્યાંથી થયો એટલે કે ક્યારથી થયો એમ તેનો ઉત્તર કહે છે મોહયુત ઉપયોગના પરિણામ ત્રણ અનાદિના મિથ્યાત્વ ને અજ્ઞાન અવિરત ભાવ એ ત્રણ જાણવા. અનાદિથી મોહયુક્ત હોવાથી ઉપયોગના અનાદિથી માંડીને ત્રણ પરિણામ છે. તે મિથ્યાત, અજ્ઞાન અને અવિરતિ ભાવ ત્રણ જાણવા. એની ટીકા. જો કે નિશ્ચયથી પોતાના નિજ રસથી જ સર્વ વસ્તુઓનું પોતાના સ્વભાવભૂત એવા સ્વરૂપ પરિણમનમાં સમર્થ હોવું છે, તો પણ આત્માને અનાદિથી અન્ય વસ્તુભૂત મોહ સાથે સંયુક્તપણું હોવાથી એ નિમિત્ત છે. અહીંયા અન્ય વસ્તુભૂત જે મોહ છે એ જીવના પરિણામ નહીં પણ કર્મના પરિણામ છે. એ જીવની સાથે કર્મનો સંબંધ અનાદિનો છે અને અનાદિનો કર્મના ઉપલક્ષ કરીને અનાદિનો વિકાર ભાવે પરિણમે છે જીવ એમ. અનાદિથી અન્ય વસ્તુભૂત મોહ સાથે સંયુક્ત ગુણ હોવાથી આત્માના, હવે એ લીધું પછી શું થાય છે અહીંયા? આત્માના ઉપયોગનો મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એમ ત્રણ પ્રકારનો પરિણામ વિકાર છે. ઓલો અનાદિ સાથે કર્મનો સંબંધ છે અને એમાં જોડાતા ઉપયોગનો તે પરિણામ, ઉપયોગનો મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એમ ત્રણ પ્રકારનો પરિણામ વિકાર છે. હવે લીધો છે ઉપયોગ અને ઉપયોગનો પાછો લીધો અજ્ઞાન. પેલો લીધો ઉપયોગ અને પછી લીધું અજ્ઞાન. એમ આપણો વિષય આવવાનો છે, એની ભૂમિકા ચાલે છે. ત્રણ પ્રકારનો પરિણામ વિકાર છે. ઉપયોગનો તે પરિણામ વિકાર, ઉપયોગનો તે પરિણામ વિકાર સ્ફટિકમણીની સ્વચ્છતાના પરિણામ વિકારની જેમ. જો સ્ફટિકની સ્વચ્છતા એ તો એનો સ્વભાવ છે, પણ પરિણામ વિકારની જેમ સ્ફટિકમણી લાલ રંગ રૂપે પરિણમે છે. ત્યારે પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોવે ત્યારે દેખાય છે. પરને લીધે, પરની ઉપાધિને લીધે, કેમ કે સ્વભાવ નથી. સ્ફટિક સ્વભાવે તો સ્વચ્છ છે, પણ લાલ આદિ ફૂલના નિમિત્તે એ વિકાર રૂપે પરિણમે છે પર્યાયની. એમ પરની ઉપાધિને લીધે ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે. એ પરિણામ વિકાર પરની ઉપાધિને લીધે ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે. સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થતો નથી. તો સ્વભાવ થઈ જાય, કોઈ દી વિકાર ટળે નહીં. તે સ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવે છે. જેમ સ્ફટિકની સ્વચ્છતાનું સ્વરૂપ મનમાં અર્થાત પોતાના ઉજ્જવળતારૂપ સ્વરૂપે પ્રણવામાં સમર્થપણું હોવા છતાં કદાચિત, અહીંયા કદાચિત મૂક્યું પાછું, કદાચિત કાળા, લીલા અને પીળા એવા તમાલ, કેળ અને કાંચનના પાત્રરૂપી આધારનો સંયોગ હોવાથી, લીધો ને મોહ સાથે સંયુક્તપણું, તો આમાં પણ પર પદાર્થનું સંયુક્તપણું લીધું. આધારનો સંયોગ હોવાથી સ્ફટિકની સ્વચ્છતાનો કાળો, લીલો અને પીળો એમ ત્રણ પ્રકારનો પરિણામ વિકાર દેખાય છે. ત્રણ પ્રકારના પરિણામનો વિકાર એમાં સ્વચ્છતામાં દેખાય છે. નૈમિતિક છે, ઓલું નિમિત્ત છે ફૂલ. તેવી રીતે આત્માને અનાદિથી
મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ જેનો સ્વભાવ છે એવા અન્ય વસ્તુભૂત મોહનો સંયોગ હોવાથી, અન્ય વસ્તુભૂત મોહનો સંયોગ હોવાથી આજે લીધું ને એવી રીતે અનાદિથી મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન, અવિરતિ જેનો સ્વભાવ છે એવા અન્ય વસ્તુભૂત મોહનો સંયોગ હોવાથી એ કર્મની સ્થિતિ લીધી. બરાબર? એમાં જોડાતા જીવમાં શું થાય છે એ હવે લે છે. આત્માના ઉપયોગનો એમાં પણ ઉપયોગનો લીધો. મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એમ 3 પ્રકારનો પરિણામ વિકાર દેખવો. નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ સ્વભાવને ભૂલીને પરમુલટ કરે છે અને આ રીતે અનાદિથી જીવ પરિણમે છે. ભાવાર્થ, આત્માના ઉપયોગમાં આ 3 પ્રકારનો પરિણામ વિકાર અનાદિ કર્મના નિમિત્તથી છે. કીધું કર્મનું નિમિત્ત ના નૈમિતિક. એમ નથી કે પેલા એ શુદ્ધ જ હતો, પેલા સમ્યક દ્રષ્ટિ હતો અને પછી મિથ્યા દર્શન થયું, એમ નહીં. અનાદિથી મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર્ય પરિણમે છે. એમ નથી કે પેલા તો એ શુદ્ધ હતો અને હવે તેમાં નવો પરિણામ વિકાર થયો છે. જો એમ હોય તો સિદ્ધોને પણ નવો પરિણામ વિકાર થવો જોઈએ, પણ એમ તો થતું નથી. માટે તે અનાદિથી છે એમ જાણવું. પ્રશ્ન કર્યો હતો ને એ ચૈતન્ય પરિણામનો વિકાર ક્યાંથી છે, એટલે કેટલા કાળથી છે કે અનાદિથી છે. અનાદિથી આ સ્થિતિ છે. હા, પરિણમે છે. એના નિમિત્તે જ્યાં સુધી વેદનાન કરતો નથી ત્યાં સુધી નિમિત્તના લક્ષ્ય પરિણમીને નૈમિતિક ભાવ ઉભો કરે છે. સ્વતંત્રપણે કોઈ કરાવતું નથી, પણ એ પ્રકારે એની યોગ્યતા અનાદિકાળની અજ્ઞાન દિશાની ચાલી આવે છે. પેલા શુદ્ધ હતો અને પછી અશુદ્ધ થયો એમ નથી. એમ તો કોઈ કે અનાદિનો હતો માટે સ્વભાવ થઈ ગયો, કે ના, અનાદિનો છે માટે સ્વભાવ ન થાય. એ એમાં જોડાય તો વિભાવ થાય, અને એ કર્મનું લક્ષ છોડીને આત્મા લક્ષ કરે તો શુદ્ધ થઈ જાય. એમ હવે આત્માને 3 પ્રકારના પરિણામ વિકારનું કર્તાપણું દર્શાવે છે. હવે 90મી ગાથામાં આપણે ખુલાસો કરવાનો છે. ઉદાહરણ તો એનાથી છે ઉપયોગ 3 વિધ. શુદ્ધ નિર્મળ ભાવ જે ભાવ કંઈ પણ તે કરે તે ભાવનો કરતા બને. ગાતાનો અર્થ, અનાદિથી આ 3 પ્રકારના પરિણામ વિકારો હોવાથી, અનાદિથી પરિણામમાં વિકારો 3 છે હોવાથી, હવે કે આત્માનો ઉપયોગ સંસ્કૃતમાં છે શુદ્ધ. જો કે એમાં કાંસ કર્યો છે શુદ્ધ નહીંથી, પણ કાંસ આપણે ન વાંચીએ. કાંસ વાંચવો નથી અમને. આત્માનો ઉપયોગ જો કે તે શુદ્ધ નિરંજન ભાવ છે તો પણ કાંસમાં શુદ્ધ નહીંથી શુદ્ધ છે એમ કહેવા માંગે છે. અને નિરંજન ભાવ પછી એક એવો શબ્દ જોડ્યો છે, બાકી ભાવ છે, એક ભાવ છે તો એ વાંધો નથી. આત્માનો ઉપયોગ જો કે શુદ્ધ નહીંથી તે શુદ્ધ નિરંજન એક ભાવ છે તો પણ 3 પ્રકારનો થયો થકો. 3 પ્રકારનો થયો થકો તે ઉપયોગ જે ભાવને પોતે કરે છે તે ભાવનો તે કરતા થાય છે. હવે મને જે વિચારો આવ્યા એ કહું તમને. કે ત્રિકાળી આત્મા તો શુદ્ધ છે, એનો તો કોઈ પ્રશ્ન કે ચર્ચા છે જ નહીં. એ વાત તો ડિપોઝિટ રાખો, એ તો એમ જ છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો 3 કાળ શુદ્ધ છે, અને
એનું જે લક્ષણ છે ઉપયોગ, એ સામાન્યની જાતનું જ હોય. લક્ષણમાં વિકૃતિ ન હોય, વિકાર ન હોય. કેમ કે એ ઉપયોગમાં 3 પ્રકાર મિથ્યા દર્શન ને અજ્ઞાન પણ લીધું છે. એટલે અજ્ઞાન એ જીવનું લક્ષણ નથી. અજ્ઞાન એ જીવને પ્રસિદ્ધ કરી શકતું નથી, પણ ઉપયોગ તો જીવને પ્રસિદ્ધ કરે છે. અને ઉપયોગમાં આત્માનો અનુભવ પણ વર્તે છે, અને એ ઉપયોગ આત્માથી અનન્ય પણ છે, એમ પણ શાસ્ત્રમાં આવે છે. 93 માં આવશે, 113-14 માં પણ છે. બીજું, જ્યાં 6 દ્રવ્યની સિદ્ધિ કરી ત્યાં જીવ જાણે છે અને પરિણમે છે, એમ લીધું છે. બીજું, 15મી ગાથામાં સામાન્યનો તિરોભાવ અને વિશેષ ન્યાયકાર જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ લીધો છે. એટલે મને શું લાગે છે, મને આજથી નથી લાગતું, મને વર્ષોથી લાગે છે. ખુલાસો આજે વિશેષ કરીએ છીએ. બાકી મને તો એમ જ લાગે છે કે ઉપયોગ લક્ષણ સ્વચ્છ છે, અને સ્વચ્છતામાં બેનો પ્રતિભાસ થાય છે. પૂતગલના રાગનો અને જ્ઞાયકનો. પૂતગલના રાગનો, જીવના રાગનો નહીં, કેમ કે જીવમાં તો રાગ છે જ નહીં. એટલે બેના પ્રતિભાસમાં, એની સ્વચ્છતામાં જ્યાં રાગ જણાય છે ત્યાં હું રાગી, એ એનું લક્ષ થઈ ગયું, જોડાઈ ગયો, પરને પોતાનું માનવ રૂપે પરણવી ગયો. એટલે ઉપયોગનો મિથ્યા દર્શન, અજ્ઞાન ને અચારિત્ર વિરતિ ભાવ 3 પ્રકારના ઉભા થઈ ગયા. એટલે ઉપયોગ છે એ પારિણામિક ભાવે છે, સ્વભાવનો અંશ છે, બંધનું કારણ નથી. જીવનું લક્ષણ તો જીવની જાત જ હોય, એની હારે અણમળતું લક્ષણ ન હોય, મળતાપણું લક્ષણ હોય. એટલે એ જે ઉપયોગ છે, એ ઉપયોગ જે સામાન્ય ઉપયોગ છે, લક્ષણ, એ ઉપયોગનો અનુપયોગ કરે છે. એટલે 3 પ્રકાર પડી જાય છે. ઉપયોગનો સદુપયોગ કરે તો શુદ્ધપણે પરણવી જાય છે. મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન ચારિત્ર જાય, સમ્યક દર્શન પરણવી જાય. એટલે મને એમ લાગે છે કે આ બીજું શું છે બેન, કે જે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એ તો નિષ્ક્રિય છે. એમાં તો પૂતગલના રાગનો પ્રતિભાસ ન થાય, એમાં કોઈ ઉપયોગની ક્રિયા નથી. જ્યારે કોઈ એને જાણે ત્યારે પોતાનું માને, જાણ્યા વિના પોતાનું ક્યાંથી માને? એ તો ઉપયોગ જ છે, પ્રગટ. એ ઉપયોગ પ્રગટ છે, એ પરને જાણીને પરને પોતાનું જાણીને માની લે છે. સમય એક છે, અહીંયા ઉપયોગ પણ પ્રગટ થાય છે, કર્મ પણ પ્રગટ થાય છે. કર્મનો અનુભાગ આમાં પ્રતિભાસે છે. એ વખતે જ્ઞાયક પણ પ્રતિભાસે છે. જે વખતે પ્રતિભાસે છે તે વખતે મારું જાણીને માને છે. તો 3 પ્રકાર ઉપયોગનો 3 પ્રકાર થાય છે. આત્માનો 3 પ્રકાર નથી લીખો. ઉપયોગ તો એકી પ્રકારનો છે, પણ એનું આત્માનું લક્ષ નથી કરતો, એટલે 3 પ્રકારે પરણવી જાય છે. એમ મને પોતાને લાગે છે. પછી તો કેવડી ગમે છે, પણ બહુ વિચાર કરતા વર્ષો થયા આવા. હું તો કરું છું કે ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે, એ તો ઉપયોગ સ્વભાવનો અંશ છે, પણ એમાં જોડાઈને, કર્મના જોડાઈને પોતે જ્ઞાનનું અજ્ઞાન કરી નાખે છે. જ્ઞાનનું અજ્ઞાન તો કરે છે, પ્રગટ તો જ્ઞાન થાય છે. એ 92 લીધું છે ને, જ્ઞાનનું અજ્ઞાન કરે છે એટલે પ્રગટ તો જ્ઞાન થયું. એટલે જ્ઞાન એટલે ઉપયોગ. સમજી ગયા? હજી કેટલા 3, 4, 5 આધાર મૂક્યા આપણે, એમાં એક આધાર અત્યારે ઉમેર્યો પાછો આપણે. સમજી ગયા? યાદ આવે એમ ઉમેરતું જાય ને, કે જ્ઞાનનું અજ્ઞાન તો કરે છે. એટલે અજ્ઞાન પ્રગટ નથી થતું, પ્રગટ જ્ઞાન થાય છે. પેલા સમયે જ્ઞાન ને બીજા સમયે જ્ઞાન એમ પણ નથી.
પ્રગટ અજ્ઞાન થતું નથી, પ્રગટ જ્ઞાન થાય છે. પેલા સમયે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે ઉપયોગ ને, બીજા સમયે અજ્ઞાન થઈ ગયું એમ નહીં. એમ નહીં. જે સમયે પ્રગટ થાય છે તે સમયે જ્ઞાનનું અજ્ઞાન કરી નાખે છે. એટલે 3 પ્રકાર પડી ગયા ઉપયોગના. એમાં પણ આવ્યું મિથ્યા કર્મકૃત મિથ્યાત્વવાદી ભાવના જ્ઞાન સમય. જ્ઞાન સમય, હા. તો અહીંયા પણ જ્ઞાન લીધું ને, હા, અહીંયા અજ્ઞાન નથી લીધું એમ. એ પણ એક વિશેષ પોઈન્ટ આવ્યો ને, હા. આ બધાની સાથે સાથે ઉમેરતા ઉમેરતા હા. આ બધા ઘણા પોઈન્ટો છે એમાં. સમજીએ. એટલે મને એમ લાગે છે કે આ ઉપયોગ તો સામાન્ય ઉપયોગ છે, સામાન્ય વિશેષ થઈ જાય છે. સામાન્ય વિશેષ નહીં. સામાન્ય વિશેષ થાય છે, સામાન્ય સામાન્ય રૂપે રહેતું નથી. વિશેષ એ વિશેષમાં કાં વિકાર ને કાં અવિકાર, હા, તો પણ એનો વિશેષ છે. હા. એકદમ સહી વાત છે. એ ઉપયોગ તો સામાન્ય જ રહેશે હો, સામાન્ય છે. એ ઉપયોગ સામાન્ય રહેશે. હા. એ સમ્યક જ્ઞાન થયું પણ ઉપયોગ તો સામાન્ય રહ્યું. સામાન્ય છે. અજ્ઞાન હતું એનું નામ સમ્યક જ્ઞાન થઈ ગયું. हाँ, ज्ञान का ज्ञान तो हो गया, હા, જ્ઞાન કા જ્ઞાન बाकी ज्ञान तो कायम ही रहा. કાયમી રહા. એ તો અનાદિ અનંત છે. તમારી રાહ જોતો તો અડધી કલાક છે. આ વિષય એક એમાં પ્રશ્ન થાય કે એમાં શુદ્ધ ને નિરંજન, શુદ્ધ લીધું છે. શુદ્ધ એટલે નિરપેક્ષ. શુદ્ધ એટલે નિરપેક્ષ અને ખરેખર શુદ્ધ જ છે. શુદ્ધ છે એટલે અજ્ઞાન છે, અશુદ્ધ છે. અજ્ઞાન નથી, અશુદ્ધ નથી, માટે તો શુદ્ધ કહી શકાય એમ. શુદ્ધ એટલે કે નિરંજન સંવર નિજરા છે એમ નહીં. એમ નહીં. સંવર નિજરા શુદ્ધતા ન લેવી. નહીં, પણ સંભાળ નિર્જાનું શુદ્ધતા નહીં. એક ઉપયોગનો અર્થ ત્રિકાલી આત્મા પણ થાય છે. ત્રિકાળી આત્મા છે એમ પણ થાય છે, અને એમ લઈ શકાય અહીંયા. અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી ત્રિકાળી દ્રવ્યની જ વાત લેવાય પણ ખરી, પણ મને જે લાગે છે એ મેં કહ્યા મારા વિચાર. આ બેમાં વધારે આમ લાગે છે. બે વિચાર તો બે આવ્યા હતા, અને ઘણી ભાગે ગુરુદેવે પણ એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ લીધું છે. નથી લીધું, સામાન લીધું. એમને ભાષાની ये उपयोग शुद्ध लिया उन्होंने. उपयोग जो प्रकट होता है वो शुद्ध હા, આ એ જ કહેવા વાગે છે. જે પ્રગટ ઉપયોગ છે ને, લક્ષણ એ શુદ્ધ છે. શુદ્ધ એટલા માટે કે એ અજ્ઞાન નથી, જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન છે, સ્વભાવનો અંશ છે ને. જે મોક્ષમાં પ્રકાશમાં કહ્યું ને, સ્વભાવનો અંશ બંધનું કારણ નથી. એ લીધું છે. અને એ उपयोग में जो कर्म का उदय है वो कोई घुसता थोड़ी है, प्रवेश नहीं पाता है इसमें, इसलिए वो उपयोग शुद्ध है. प्रतिभासता है लेकिन घुसता नहीं. રાગનો પ્રતિભાસ થાય છે, પણ એ તો ક્યાં રાગ એમાં આવ્યો? નથી આવતો. એ તો આવતો જ નથી. એ તો કલ્પના કરે તો ઉપયોગનો અનુપયોગ થઈ ગયો, અજ્ઞાન तो એમ. अज्ञान हो गया, ज्ञान का अज्ञान. એટલે શુદ્ધ શબ્દ વાપરો છે, તો પણ એ સંવર શુદ્ધતા ન લેવી. નહીં, वो तो नहीं लेते. કેમ ત્રિકાળી દેવે પણ ન લેવું, ઉપયોગ લેવો. पहले हमने उपयोग लक्षण ही लिया था, पर जो शुद्ध आया ना तो इसके ऊपर अटक गए थोड़ा. અટક એવું છે. उपयोग स्वच्छ છે પણ શુદ્ધ નથી. હા, એ વાત સાચી છે, સ્વચ્છ છે. હું એ પણ એ લઉં છું, વ્યાખ્યાનમાં લઉં ને તો ઉપયોગ સ્વચ્છ છે એમ લઉં, શુદ્ધ ઉપયોગ નથી એમ. એટલે શું કે કોઈ પણ પ્રકારની ગડબડ ન થાય. અત્યારની આપણી ચર્ચા એ જુદા રૂપે છે, સમજી ગયા? રૂપ જુદું છે. એટલે ચર્ચામાં તો બધું લઈ શકાય, ચર્ચામાં બધું લઈ શકાય. હરણે ચડાવાય બધું, સમજી ગયા? હરણ એટલે એનું કસોટી ચારે બાજુથી વિચાર કરીને કયું આમાં વધારે બંધ બેસતું છે એમ. પાછું ઉપયોગ 3 પ્રકારે થાય છે. આત્મા 3 પ્રકારે થાય છે એમ લખ્યું નથી, ને ઉપયોગ 3 પ્રકારે થાય છે એ બેસે છે. અને જો કે એક હા. પ્રકારનો છે એમે કીધું. હા, એક પ્રકારનું છે. જો કે એક પ્રકારનું છે છતાં 3 પ્રકારે થાય છે. એટલે સામાન્યનો વિશેષમાં બગાડ વિશેષમાં થાય છે. સામાન્યનો તેરો ભાવ લખ્યો 15મી ગાથામાં.
સામાન્યનો તેરો ભાવ નહીં કરશે. सामान्य ज्ञान का तेरो સામે જ્ઞાન કે પર્યાયનો તેરો ભાવ, ત્યાં દ્રવ્યનો નથી. એટલે ચારે બાજુથી એમ બેસે છે કે એ જે શુદ્ધ ઉપયોગ છે ને, ઉપયોગ સ્વચ્છ છે તો સ્વચ્છ, પણ એને શુદ્ધ કહી શકાય, એમાં કાંઈ નહીં. અશુદ્ધ નથી માટે શુદ્ધ, અજ્ઞાન નથી માટે જ્ઞાન, એમ સ્વભાવનો અંશ છે માટે શુદ્ધ. કેમ કે કાઉન્સમાં શુદ્ધ નહીંથી કહ્યું ને, એટલે કોઈને એમ લાગે કે ત્રિકાળી દ્રવ્યને શુદ્ધ નહીં લાગવું પડે, એવું નથી. શુદ્ધ નહીં તો રાગમાં શુદ્ધ નહીં વપરાય, વિતરાગ ભાવમાં શુદ્ધ નહીં વપરાય, ત્રિકાળીમાં શુદ્ધ નહીં વપરાય, सामान्य उपयोग में શુદ્ધ નહીં વપરાય ને. હા, બીજું એમ છે કે જો કે શુદ્ધ નહીં તે શુદ્ધ નિરંજન એક ભાવ છે એમ, તો પણ છે તો આવું, તો પણ એમ આ પરિણામની વાત છે. આવા પરિણામ હોવા છતાં આવા પરિણામ થઈ જાય છે એમ. આવા જ પરિણામ છે એમ નથી ના લીધું. છે તો ઉપયોગ શુદ્ધ એક નિરંજન, તો પણ એમ, તો પણ જેમ કે પાણી છે, પાણીની પર્યાય છે તો નિર્મળ પ્રગટ થાય છે. સંગ કરે છે તો મલિન થાય ને, કે સંગ વગર મલિન ક્યાંથી થાય? એમ પાણીની જે પર્યાય પ્રગટ થાય છે, તમે એ માટીનો સંગ કરે ત્યારે મલિન થાય ને. તો એનો ઉત્પાદ તો પાણી રૂપે થયો કે માટી રૂપે થાય? પાણી રૂપે તો મલિન કેમ કહેવાનું? તો માટીના થઈએ હા, એમ જો તમે એમાં નજર કરો ને તમે, તો પાણીની પર્યાય તો પાણી જેવી જ ઉત્પન્ન થઈ હતી, સામાન્ય એવું વિશેષ ઉત્પન્ન થાય એમ. ચૈતન્યનું વિધાયી પરિણામ તેને ઉપયોગ કહેવામાં આવે. એ ઉપયોગ તો ઉપયોગ જ છે એમ. બંધ મોક્ષનું કારણ નથી, મોક્ષનું કારણ એ નથી. એ ભાષે છે. કોઈ અત્યારે નવી કેવડી ભગવાન નહીં, કોઈ ગણધર નહીં, કોઈ મુનિરાજ નહીં. हम प्रोजन की सिद्धि तो ऐसे ही होती है जैसे आप ले रहे हैं, एमा प्रोजन की सिद्धि से એમાં અવકાશ છે. अवकाश है। જો આત્મા અશુદ્ધ થઈ ગયો હોય, શુદ્ધ હોવા છતાં અશુદ્ધ થઈ ગયો, अवकाश है। કોઈ દી અવકાશ નથી. અને આત્મા તો અશુદ્ધ થાય છે, आए ज नहीं ત્યારે પરિણામ અશુદ્ધ થાય છે. તો એ પરિણામ અશુદ્ધ થવાનું કારણ કે ઉપયોગમાં પ્રતિભાસે છે રાગ, बराबर એ જાણવાના કાળે ભૂલે છે. भूल रहे हैं। ચોખ્ખો પાઠ છે. પાઠ છે. કર્મકૃત મિથ્યાત્વાદી ભાવોના જ્ઞાન જ્ઞાન સમય સમય. અને કર્મકૃત રાગના જ્ઞાન સમયે એમ લખ્યું નથી પાછું, પાછું મિથ્યાત્વ લીધું. મિથ્યાત્વ લીધું છે. તો પણ મિથ્યાત્વ વખતે સામે જ્ઞાન છે, સામે અજ્ઞાન નથી લીધું. जीव में तो ज्ञान ही होता है ना, उपयोग लक्षण है. અને બીજી રીતે કહીએ તો આત્મા ત્રણેય કાળ જ્ઞાન રૂપે પડે છે. કોઈ કાળે મિથ્યાદર્શ જ્ઞાન ચારિત્ર્ય પણતો જ નથી. અને પછી જ્યારે શક્તિની વ્યક્તિ થાય છે ત્યારે સર્વગુણાંશ તે સમ્યક એમ પ્રગટ થાય છે. એટલે ચારે બાજુથી એ વાત બેસે છે સમજી ગયા કે આ જે જ્ઞાન ઉપયોગ છે એ શુદ્ધ છે. પણ આપણે હું શુદ્ધનો ઉપયોગ કોઈ દી કરતો નથી, હું સ્વચ્છતાનો ઉપયોગ કરું છું. સ્વચ્છતામાં मतलब है. મતલબ આપણે મતલબમાં કામ છે, આપણે વાદ વિવાદમાં ઉતરવું નથી. આ વાદ વિવાદનો વિષય પણ નથી. સ્વચ્છતામાં કોઈ દોષ ના આવે. સ્ફટિક મણીથી સિદ્ધ થઈ જાય સ્વચ્છતામાં. સ્વચ્છતામાં વિકાર બે સિદ્ધ થઈ જાય. यही अर्थ है इसका. સ્વભાવ દ્રષ્ટિથી જુઓ તો પરિણામ સ્વચ્છ લાગે ફટિકના. ફટિકની સામે જુઓ તો સ્ફટિકમાં લાલ દેખાતો હોય ને ત્યારે પણ સ્વચ્છ પર્યાય લાગે તો ઓલું જ્ઞાયક સવન થઈ જાય લાલની હારે.
નિમિત્ત નૈમિત્તિક છૂટી જાય છે ને જ્ઞાતા જ્ઞેયનો સંબંધ. બહુ ગંભીર વિષય છે. કોક વાર ને પ્રશ્ન પણ આવે કે અહીંયા શું લેવું. આપણે શુદ્ધતા એટલે કે અજ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન નથી, અહીંયા ઉપયોગ જ છે. સામાન્ય ઉપયોગ લ્યો છો તો સામાન્ય ઉપયોગ તો હંમેશા એ સ્વભાવનો અંશ છે, તો સ્વભાવ શુદ્ધ, તો સ્વભાવનો અંશ છે લક્ષણ, એને પણ શુદ્ધ કહી દીધું. શુદ્ધ એટલે પેલા વિકારી હતો ને વિકાર ટળે ને પછી શુદ્ધ થયો, એવી શુદ્ધતા નથી. સ્વભાવથી સ્વચ્છતા છે, સ્વચ્છતાને શુદ્ધતા પણ કહેવાય. એમ આ સ્વચ્છતા શબ્દ ઉમેરી દેવો આપણે, સમજાય જીવોને સામે. આમ ચારે બાજુથી લેતા એ જ લાગે છે લક્ષણ પ્રગટ છે. ઉપયોગ તો બરાબર છે. લક્ષણ હોય ને એ અજ્ઞાન ના પ્રગટ હોય, ના ના, જ્ઞાન પ્રકટ હોય પછી જ્ઞાનનું અજ્ઞાન કરી દે એ કરી બીજી વાત નાખે છે. એ તો બીજી વાત થઈ ગઈ ને. બીજી વાત છે. પણ પ્રકટ તો જ્ઞાન જ થાય. જ્ઞાન જ થાય તો જ્ઞાન તો જેવું છે સ્વભાવ એવો હોય તો એવું. શુદ્ધ કયો, સ્વચ્છ કયો, સ્વભાવનો અંશ કયો, કાંઈ વાંધો નહીં. બંધનું કારણ નથી એમ કયો, બસ એમ બેસે જ વધારે. એટલે આવતા બેનને પૂછ્યું કે આનો શું અમારી ચર્ચા ચાલી હતી પણ એ શુદ્ધ ઉપર અટકી ગયા પછી. અટકી જાય એવું છે, અટકી જાય એવું છે. મેં આટલો ખુલાસો ક્યાંય કોઈ દી કર્યો જ નથી. આજે કર્યો. बहुत अर्थ होते હે हैं एक शुद्ध शुद्ध शब्द के बहुत अर्थ होते हैं આ અર્થ હતો, ઘણો અર્થ. एक अर्थ ने नहीं આ નિરપેક્ષમાં શુદ્ધ કહેવાય. हाँ, એમ પરની અપેક્ષા વિના પ્રગટ થાય છે ઉપયોગ તો એ શુદ્ધ કહેવાય. એમ એમ કહેવાય. અરે બંધ થતો નથી માટે શુદ્ધ કહી દો. જાઓ, બંધ થતો નથી એનાથી માટે શુદ્ધ છે. हाँ, સ્વભાવનો અંશ છે માટે શુદ્ધ છે. हाँ, એમ કહેવાય. એમ કહેવાય. એમ જ છે ભાઈ. સ્વભાવનો અંશ છે માટે શુદ્ધ કહેવાય. हाँ, એ પૂતગલનો અંશ નથી કાંઈ. नहीं अरे शुद्धात्मा का लक्षण है ना. લક્ષણ શુદ્ધાત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. हाँ, અને એમાં અનુભવમાં આવે છે બધો આત્મા. એમ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં અનુભવમાં આવતો નથી. એટલો ઉઘાડ રહી ગયો છે. એનું નામ ક્ષોભ નથી, ના ના, અને ये स्वाभाविक है ना. સ્વાભાવિક છે. स्वाभाविक है इसलिए शुद्ध है. બરાબર છે. બરાબર છે. આગળ વધશું હવે. ઘણી ચર્ચા થઈ, ઘણા પડખેથી ટીકા. એ પ્રમાણે અનાદિથી અન્ય વસ્તુભૂત મોહ સાથે સંયુક્તપણાને લીધે ત્યાં સુધી નિમિત્તનું કથન છે. પોતાનામાં ઉત્પન્ન થતા એ નૈમિતિક ભાવ આવ્યો. પોતાનામાં ઉત્પન્ન થતા જે આ ત્રણ મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાનના વિરતિ ભાવરૂપ પરિણામ વિકારો તેમના નિમિત્તે એટલે કારણથી, જો કે પરમાર્થી તો ઉપયોગ શુદ્ધ, નિરંજન, અનાદિ અનંત, અનાદિ નિધન વસ્તુના સર્વસ્વભૂત ચૈતન્ય માત્ર ભાવપણે એક પ્રકારનો છે, તો પણ એમ અશુદ્ધ, સાંજન, વિલંજન સહિત મલિન અનેક ભાવપણાને પામતો થકો, ત્રણ પ્રકારનો થઈને પોતે અજ્ઞાની થયો થકો, કરતાપણાને પામતો, વિકારરૂપ પરિણમીને જે ભાવને પોતાનો કરે છે તે ભાવનો તે ઉપયોગ કરતા થાય છે. આજે ત્રિકાળી દ્રવ્ય અને પર્યાયની જુદાઈનું બહુ સ્પષ્ટીકરણ આવ્યું. આજનું સ્પષ્ટીકરણ એમ હતું, પરિણામમાં ગમે એવા ફેરફાર થાય, સમજી ગયા. પછી તમને ઉતારીને અમે અમારે ઘેરે મૂકવા આવ્યા ભરતભાઈ. મેં કહ્યું આ અનાજમાં ધનેડા પડે, ધનેડા, તમે કંઈક નામ બીજું આપતા હોય હા, તો એ ચક્કીમાં પીલાઈ જાય, આખું ધનેડું કચરાઈ જાય, સમજે. એટલે આ આત્મા અનંતકાળથી
પીલાનો કચરાનો તો પણ એવો ને એવો રહીએ છે, કચરાતો નથી. આ કોઈ અપૂરો વાત છે. આજની જે વાત ત્રિકાળી દ્રવ્ય ને પર્યાયની વાત હતી ને, એ બધું ગ્રહણ ત્યાગ પર્યાયમાં થાય છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં કઈ ગ્રહણ ફેરફાર થતો જ નથી, એવો ને એવો રહે છે. એનો દાખલો ઈયળ હોય, ઈયળ હાલતા પગ નીચે કચરાઈ જાય, કચરાઈ જાય એટલે મરી જાય એ ટાઈમે. આત્મા મરતો નથી, તેમ આત્માને દુઃખ કઈ થતું નથી. જે આત્મા દુઃખી થતો નથી તે હું છું. જે દુઃખી થાય છે તે હું તો સુખમય છું. આ ભેદ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા. આ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. તમે જરા કથનચિત આત્મા દુઃખી થાય છે, કથનચિત દુઃખી થાય છે તો પર્યાય પર દ્રષ્ટિ ગઈ તમારી. હા, કથનચિત તો બોલે છે, બાકી માને છે તો સર્વથા દુઃખી. કેમ કે પરિણામનો દ્રવ્યનો ભેદ જ્ઞાન હો તો કથનચિત લાગુ પડે. તો છે ની ભેદ જ્ઞાન, એકતા છે ની. कदाचित आनंद की पर्याय के साथ कथनचित लागू पड़ता है, बराबर. दुख के साथ तो कदाचित ऐसे कथनचित भोगता છે આનંદ, કાંઈ વાંધો નથી. દુઃખનો કદાચિત ભોગતા છે, દુઃખનો કદાચિત ભોગતા છે. કોઈ વખતે એટલે જ્યાં સુધી એનું અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી બસ લિમિટ આવી ગઈ, એની મર્યાદા આવી ગઈ. આનંદ મૂર્તિની ખબર નથી ત્યાં સુધી એટલે કદાચિત એટલે લિમિટ આવી ગઈ. કથનચિત ભોગતા આનંદ નો છે તો સાધ્ય અનંત કાળ ઉપચાર આવ્યા કરશે. ઉપચારિત સ્વભાવ છે. હા, ઉપચારિત સ્વભાવ છે. આનંદ લહેંગે મગર વ્યાકાર. આ બધું જ્ઞાનમાં નાટક. જ્ઞાન જાણે છે બધું. આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન ને જ્ઞાનનો સ્વભાવ આત્માને જાણે, બસ આટલું છે. આ દ્રવ્ય ને પર્યાયની જુદાઈ આપણે વચમાં આવ્યું હતું કે કર્મનો બંધ થાય છે એમાં નિમિત્ત કોણ થાય છે કે રાગ અંશ નિમિત્ત થાય છે. એ વખતે ભગવાન આત્મા અકારણ છે, કર્મના બંધનું અકારણ રહી ગયો છે. એ વખતે આપણે એક ગાથામાં આવ્યું હતું, બહુ ચોખવટ કરી. ત્યારે ઓલા ભાઈએ કહ્યું, ઓહો, આ વાત તદ્દન નવી છે. હે, કઈ ચિમોતર ગાથા? અહેતુ. હા, હેતુ નથી, કારણ નથી. 320 પણ કારણ નથી, બંધ મોક્ષ નું કારણ નથી. પર્યાયને કારણ દેખતા આત્મા કારણ મનાઈ ગયો છે. બંધનું કારણ રાગાદી છે, એને દેખતા આત્મા જ બંધનું કારણ છે, બંધનો કરતા છે, એમ એને મનાઈ ગયું છે. વિપરીત મનાઈ ગયું છે. એક અંશમાં કેટલી વિપરીતતા આવી જાય અને ભગવાન આત્મા એવો ન રહી જાય. તીવ્ર કરતા બુદ્ધિ વખતે અકર્તા રહીએ છે. અકર્તામાં કાંઈ મચક આવતી નથી એના સ્વભાવમાં, નિજ ભાવને છોડે નહીં. તદુપો ન ભવતી, તે રૂપે થતો નથી, માટે આત્મા કરતા નથી. પરિણામનો કરતા પરિણામ છે. ત્રણ કાળમાં કરતા, કાં કર્મકૃત કે કાં પર્યાયકૃત કે, પણ જીવકૃત તો ન કે. એમ છે નહીં. પર્યાય વચ્ચે જ ભેદ જ્ઞાન છે, બસ.
બ્રહ્માંડની બહાર તો કાંઈ છે જ નહીં બેન. સુખ દુઃખ, દુઃખનું ટળવું, સુખનું પ્રગટ થવું, એ બધું છે. એ નવ તત્વ એ બધા એક પ્રમાણ જ્ઞાનના વિષયમાં નવ તત્વ છે. અજીવ પણ નવ તત્વમાં સમાઈ જાય છે. ઓલું અજીવ નિમિત્તપણે જુદું બારમાં છે, તો પ્રમાણથી બહાર છે. એ પ્રમાણની બહાર નિમિત્તમાં ગયું. આ તો ઉપાદાનમાં. નવ તત્વ એ પરિણામના ધર્મો છે. જીવના ધર્મો નથી. નવે તત્વ પરિણામના ધર્મો છે. જીવ પણ પરિણામનો ધર્મ. બોલો, 10 પ્રકારના પ્રાણથી જીવ પરિણામનો ધર્મ, વ્યવહાર જીવ છે. મોક્ષ પણ પરિણામનો ધર્મ છે. મોક્ષની સાથે તન્મય ન થાય. ગજબની વાત. ભલે તન્મય થાય પણ અતન્મય રહીને તન્મય થાય. અડે પણ ન અડે એવો અડી જાય. સર્વથા અભેદ થાય તો નાશ થઈ દ્રવ્યનો. અને કથનચિત અભેદ ન થાય તો આનંદ ના આવે, સમ્યક દર્શન ન થાય. પર્યાય જો કથનચિત અભેદ ન થાય, સમ્યક દર્શન ન થાય. ત્યાં ઓલું ગુરુ પ્રસાદ હશે જો, તો પક્ષાતિક્રાંત ન થાય. બેનને બતાવવા માટે રાખ્યું છે. ગુરુપ્રસાદમાં એક પ્રશ્ન થયો છે. પરિણામ શક્તિ છે એના ઉપરના વ્યાખ્યાન ગુરુદેવના છે. એમાં એક પ્રશ્ન, સાધકને પર્યાયમાં વિકાર પણ છે તો ખરો? એમ આશ્ચર્યચિહ્ન ખરો? એમ ઉત્તર, વિકાર છે તે ખરેખર શક્તિનું પરિણમન નથી. કેમ કે શક્તિનું પરિણમન ખરેખર તેને જ કહીએ છીએ કે જે શક્તિ સાથે અભેદ થઈને નિર્મળપણે પરિણમે. શક્તિનો આશ્રય છોડીને પરના આશ્રય વિકારપણે પરિણમે તેને ખરેખર શક્તિનું પરિણમન કહેતા નથી. સાધકને અનંત શક્તિના પિંડરૂપ આત્માના આશ્રય શક્તિનું નિર્મળ પરિણમન થાય છે. અને જરાક અશુદ્ધતા છે તે શુદ્ધ દ્રવ્યની દ્રષ્ટિમાં તેને અભૂતાર્થ ગૌણ છે. અહીંયા મારે એમ કેવું છે કે શક્તિનું અવલંબન લેતા જે પર્યાય પ્રગટ થાય છે તે શક્તિથી અભેદ થાય છે. આપણે વાત થઈ કાલે ખૂબ સૂક્ષ્મ વાતો ને એના અનુસંધાનમાં વિકાર છે તે ખરેખર શક્તિનું પરિણમન જ નથી. એ તો પૂતગલનું પરિણામ છે એક અપેક્ષા, પણ શક્તિનું પરિણમન નથી. કેમ કે શક્તિનું પરિણમન ખરેખર તેને જ કહીએ છીએ કે જે શક્તિ સાથે અભેદ થઈને નિર્મળપણે પરિણમે. શક્તિની સાથે અભેદ થઈ જાય પરિણામ, એ શક્તિનું પરિણમન હોય. પાણી નિર્મળ થઈને અભેદ થાય તે પાણીનું પરિણમન, પણ મલિન પાણી અભેદ ક્યાંથી થાય? એમ આ વસ્તુની શુદ્ધિ છે. લીટા કર્યા તમને વંચાવવા માટે. શક્તિની વ્યક્તિ શક્તિથી અભેદ હોય, એ શક્તિની વ્યક્તિ છે. શુદ્ધમ કારણ કાર્ય તત્પુરત યુગે બે શુદ્ધ હોય છે. હે
શુદ્ધમ કારણ કાર્ય હા તત્વ યોગી. બરાબર છે, બરાબર કારણ કાર્ય તત્વ બંને શુદ્ધ જ હોય, બરાબર છે. હા એ અભેદ થાય તો સમ્યક દર્શન થાય, અભેદ ના થાય તો સમ્યક દર્શન ક્યાંથી થાય? સર્વથા અભેદ થઈ જાય તો પર્યાય નાસિક દ્રવ્યનો નાશ થાય. सर्वथा अभेद तो होती ही नहीं હોતી है। નહીં, હો તો કઈ પ્રશ્ન ભાઈને અભી લીધા હા, કે કે સર્વથા અભેદ થઈ જાય મોક્ષની પર્યાયની સાથે તો પર્યાય નાસિક દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય. તો કથનચિત અભેદ ના થાય તો આનંદ નહીં આવે. નથી આવતો। એમ હમણાં વાત થઈ હતી, તમે વાગ્યા હતા ને ત્યારે. એટલે કથનચિત અભેદ થાય છે એનું નામ જ જ્ઞેય, જ્ઞેય છે. અને ત્યારે જ એ અનુભૂતિ પ્રગટ થાય, સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે એ અભેદમાં જ. ભોજન કી સિદ્ધિ પણ ત્યારે જ થાય છે ને અભેદ જ્ઞેય. અભેદમાં જ આનંદ આવે, ભેદમાં આનંદ ના આવે. ભેદમાં તો પક્ષ રહી જાય છે. દ્રષ્ટિલક્ષણ પક્ષ છે, એમાં આનંદ ક્યાં છે? કેમ કે પર્યાય અભેદ ન થઈ, બરાબર. પર્યાયને જુદી જ રાખી. શ્રદ્ધા અપેક્ષા એ જુદી કહી તો જ્ઞાન અપેક્ષા એ જુદી રાખી. શ્રદ્ધા અપેક્ષા એ જુદી કહી બરાબર છે. રહિત હોવા છતાં સહિત થઈ જાય છે. समय ये तो એક સમયમાં શ્રદ્ધા રહિત નું થયું ભેગું સહિત નું જ્ઞાન થઈ જાય. અને શ્રદ્ધા એને કાંઈ ના ન પાડે. बिल्कुल नहीं। શ્રદ્ધા કે મને એમાં શું હતો છે, મારું તો રહિત નું સિદ્ધાંત થયું તે થયું. ચાલુ જ છે એ તો મારું. હા હું સહિત જાણે તો પણ હું સહિત સદતી નથી જ્ઞાન સહિત જાણે તો પણ તો પણ હું સહિત છું એમ મને શ્રદ્ધામાં પ્રતીતમાં આવતું નથી. અને પછી જ્ઞાન શું કહે છે? હવે જ્ઞાનની વાત કરો. कि तू भले रहित रहित शब्द है पर मेरा धर्म तो सहित को जानने का भी है। जानने का है, रहित को भी जानने का है और सहित को भी रहित को मैं स्वीकार करके उपरांत उपरांत सहित होता है ऐसा भी मेरा ज्ञान होता है। वो समय ज्ञान है बराबर जो एकीला तेरी पक्ष में आकर रहित रहित करूं अने सहित हो ही नहीं ज्ञान की अपेक्षा से, तो मेरा रहित झूठा है ने तेरा सिद्धांत भी झूठा है। આવી જા એવી જ્ઞાન દલીલ કરે છે ને. बराबर છે एकदम। હા શ્રદ્ધા કે છે બરાબર છે, હા। ગાતા રહી. આવી અંદરની રમતો છે. હા શ્રદ્ધામાં સ્યાદબાદનો અભાવ છે પણ હા। જ્ઞાનમાં સ્યાદબાદનો સદભાવ છે. કથનચિત ભિન્ન ભિન્ન જાણે છે. જ્ઞાનમાં સર્વથા ભિન્ન ભિન્ન ન હોય, જ્ઞાનમાં કથનચિત ભિન્ન ભિન્ન હોય. બરાબર દ્રષ્ટિ અપેક્ષા એ સર્વથા ભિન્ન. આત્મામાં શાદવાદનો અભાવ, પણ સમ્યક જ્ઞાનમાં આત્મજ્ઞાનમાં શબ્દ આવ્યો તો આત્મજ્ઞાનમાં બરાબર શાદવાદનો સ્વભાવ છે. હા સૂત્ર બની જાય એમ। કેટલીક વાત એવી સવારના પરોઢીએ બહુ સારી વાત. દેવલાલીમાં, હિંમતનગરમાં, જામનગરમાં એ બધા સવારના ટાઈમની વાતો છે કે નહીં? કેમ આમ કેમ થયું? એટલે હવે સવારનો ટાઈમ જલ્દી જલ્દી આવે। હા એમ એ આવશે આવશે. એને ગમે છે એટલા માટે એની વિરુદ્ધ આવી હા હિંમતનગર આવશે. આપણે જાશું હિંમતનગર તો સવારે બેસવું. હિંમતનગર તો સવારે બેસવાનું જોઈએ. પણ ભાઈ આપણે ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયની વાત એવી ટંકોથી આમ અનુભવ ભાઈ નિર્દોષ નિર્દોષ વાત. નિર્દોષ. કોઈ વાતનો દોષ આવતો નથી। હા શ્રદ્ધાનો દોષ નહીં ને જ્ઞાનનો દોષ નહીં. એમ दोनों के दोष निकल जाते हैं निकल जाते और हैं। दोनों के गुण प्रकट होते हैं। हाँ, यही बात है। બેના દોષ નીકળી જાય ને બેનો ગુણ પ્રકટ થઈ જાય। બેનો શબ્દો સ્વભાવ પ્રગટ થાય। શબ્દોની રચના જો આવે છો બહુ સરસ. આવે છે જેમ તેમ આવ્યા કરે છે. હા। એમ જ આવે ને પણ એમ જ આવે. બરાબર છે. શાબાશ.
મારે પણ આપણે શીખ આપવી જોઈએ ને. એ ભાવિના પ્રકાર છે. શરૂઆત અત્યારથી થઈ છે, થોડી ઘણી. બે દોષ, બે ને દોષ લાગુ પડી જાય. હા બેન. બે દોષ જાય ત્યારે બે ગુણ પ્રગટ થાય, શ્રદ્ધાનો ને જ્ઞાનનો. બે સમ્યક થાય જ ને એક સમયમાં. બે સમ્યક થાય એક સમય. અને એક સમયમાં મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન હતું ને. હા બે જાય છે. હા બે જાય છે, સમય એક છે. આ રહિત અને સહિત ની રમત છે. બસ રમત રમી જાણે. પણ જો પક્ષમાં ચડી ગયો, અરે લાલુભાઈ હવે સહિત ની વાત કરવા માંડ્યા. આ લાલુભાઈ જ નહીં, ફરી ગયા લાગે છે. હું મુંબઈ ગયો ત્યારે બાપુજીને કઈ નહીં ગયો તો. મેં કહ્યું બાપુજી, જો એ લોકો વ્યાખ્યાનમાં આવતા રહેશે તો વાંધો નથી, તો ઠેકાણે આવી જશે. બાકી જો વ્યાખ્યાનમાં નહીં આવે તો લાચાર. તો કે જો તું ને આવવા માંડ્યા બધા, અને શરૂ કર્યું. રહિત નું શ્રદ્ધાન વાત સાચી છે, એમાં બિલકુલ મચક ખાવા જેવી પણ નથી. એમ પણ ઈ રહિત નું શ્રદ્ધાન સાચું ક્યારે થાય કે જ્ઞાનની પર્યાયથી આત્મા સહિત છે અનુભવમાં આવે ત્યારે રહિત નું શ્રદ્ધાન સાચું. સહિત નું જ્ઞાન, રહિત નું સમય એક ધ્યેયપૂર્વક નહીં હોય છે. એવી તો ઘણી વાતો ત્યાં. તો પછી અત્યાર સુધી એટલા વર્ષોથી કહું છું, પણ કોઈ વિરોધી વાત નો કર્યો નહીં કે આ તમે કાઢ્યું ક્યાંથી. ધ્યેયપૂર્વક નહીં થાય છે એ કાઢ્યું ક્યાંથી. કોઈ વિરોધ ન કર્યો. કોઈએ કાંઈક વાત સમજવા જેવી છે એવું પ્રમોદે ને બતાવ્યું. એક જીવ મળ્યો ભેરું તો અંદર. કોઈ પૂછે તો નહીં, તો કહેવામાં પૂછે તો નીકળે. એને પૂછે ને તો એમ ખ્યાલ આવે કે ઓહો, આ જીવને આ મૂળ વસ્તુ પૂછવાનો ભાવ થયો છે. એમ કેમ કે અનુભવની ચીજ છે આ જે વાત છે ને. કાં અનુભવી પૂછે, કાં અનુભવ માટે પૂછે. બસ બે જીવ પૂછે, ત્રીજો જીવ ન પૂછે. ત્રીજા જીવને એમાં ખબર જ ન પડે શું આ દેહપૂર્વકની સમય એક ચમત્કાર છે. બસ એમાં ચમત્કાર સમ્યકપણું છે. હા, આગળ પાછળ હોય તો વિકલ્પ નહીં પક્ષનો આવે. કંઈ પણ જાણવું બેન બાકી રહી જાય. સામાન્ય ને વિશેષમાં કોઈ એક અંશ જાણવો બાકી રહી જાય અને ક્રમ પડી જાય. પેલા સમયે સામાન્ય જણાય, બીજા સમયે વિશેષ જણાય, ત્રીજા સમયે ઓછો સામાન્ય, ચોથા સમયે વિશેષ. ક્રમ પડે તો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયા વિના રહીએ ન થાય. ક્યાંથી થાય? એક સમય છે માટે નિર્વિકલ્પ. હા, નિર્વિકલ્પ દશામાં બેનું જ્ઞાન થાય, અક્રમે એક સાથે. રસ છે ત્યાં. કા અનુભવી પૂછે, કા અનુભવ ની જંગના થઈ હોય પૂછે. બસ બે જીવ પૂછે, ત્રીજો ન પૂછી શકે. આપણે તો આવી ગયું તો આ પૂછે તો આપું. આવ્યો હતા તો અરે હાથ જીવ આવ્યો હતો. એવું તો કોઈ મેં માન્યું નતું ને કે એ આવે મારી પાસે. આવે તો કહું એમ, એવું આવ્યું હતું. આપને મનમાં આવ્યું તો આવવું પડે. આવવું પડે. ઈ જ આવ્યું. અરે હાથ જીવ આપણી આ પટ્ટી પહેરી હતી લાલ, લાલ પટ્ટી સાડલાની સાડીની. રાત को हम लोग यही बात याद करते हैं. મને બરાબર યાદ છે. અટાણે એક બનાવ બની જાય ને તો યાદ રહી જાય. એ બનાવ બની ગયો. બસ મંગલમય મંગલ બનાવ. ઘણા તો આવી ગયા હતા સજાવાથી કે એના આવશે કે નહીં આવશે, આવશે કે નહીં આવશે. ઘણા તો આવી ગયા હતા
शिविर में थी, शिविरમાંથી फिरोजाबाद शिविर लगा था ना, હા उसमें बहुत से लोग तो आ ही गए थे कि लालचंद भाई आएंगे कि नहीं હા હા आएंगे। હા એટલે તોય આવ્યા હતા એમ हाँ तो ये સાંભળ્યું હોય ને કે આવશે આવશે આવશે। એ જાહેરાત કરી હતી ને तो आप पीछे से आए थे ना, હા तो घड़ा तो પાછળથી निकली। આવ્યો કેમ હા हाँ, घड़ा तो ઠીક निकली। બાદ નીકળી ગયા और अच्छा ये तो ત્યાં ને ત્યાં। ત્યારે મોડો આવ્યો ત્યાંથી हाँ। મંગલ પધરામણી। ત્યાં સુકન થઈ ગયા સુકન ત્યાં થઈ ગયા દર્શન ગયા વીજળા ત્યાં બવાઈ ગયા। બસ પછી તો કોટો ફૂટ્યો ને ઝાડ